সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 23শে এপ্রিল 2026, রোজ বৃহস্পতিবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের আশীর্বাদক, ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মহাথেরো বান্তেকে বন্দনা জানাই। ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত স্থবির বান্তের ধর্ম দর্শনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ এখন পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন। এখন পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। নমো তাস্সা ভগবতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরাহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরাহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমামি বুদ্ধাং গুণসাগরান্তং সত্তা সদানন্দ সুখে আবেরা Prayojigocho asose subando Rajante sabe marana mahancha Namami dhamman sugate nadesita Sata sata ondo suke avera Prayojigocho asose subando Rajante sabe marana mahancha Namami Sangha Muniraja Savaka Satta Sadahondo Sukhe Avera Kayo Jigucho Asuche Sugando Vachande Sabe Marana Mancha Papatu Sabamangala Rakando Sabadevada Sabha Buddhanubhavena Sada Sote Vabandate Abado Sabamangala Rakando Sabadevada Sabha Sambhanavavena Sada Soteva Vandute Abado Sabamangala Rakando Sabadevada Sabha Sanghanavavena Sada Soteva Vandute সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সঙ্গের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা মায়া রানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। নমস্কার মামা। নমস্কার। বুদ্ধাং বন্দামি, ধাম্মাং বন্দামি, সংঘাং বন্দামি,
सर्वदा द्वितीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि वन्दामि सर्वदा तातियम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि वन्दामि सर्वदा Okasha mondang bhante daratanang kotang sabang oporadang komatu me bhante dutiyampi bandhavi bhante daratanang kotang sabang oporadang komatu me bhante tatiyampi bandhavi bhante daratanang kotang sabang oporadang komatu me bhante Okasang bante tisharanena pancha silang tamang esami ungang katwa silang data me bhante dutiyampi ang bante tisharanena pancha silang tamang esami ungang katwa silang data me bhante Tatiyampi yang bhante tisharanena pancha silang damang esami ungang katwa silang deta me bhante এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে। ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। অনেকদিন পরে আসেন বুদ্ধরকে ভিক্ষুকে দেখতে পেয়ে বড় আনন্দ লাগছে। শরীর কেমন মানতে আছে? বন্দনা সাধু সাধু। বন্দনা মানতে এখন শরীর কেমন আছে? শরীর আছি একটু ভালো আছে? মোটামুটি একটু ভালো আছে। ওই রোগের সানি তো ড্রপ দিয়ে এখনো অপারেশন ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকের অনুষ্ঠান আম, আম, আসেন বুদ্ধরকে ভিক্ষু পরিচালনা কর। আচ্ছা মানতে বন্দনা সাধু সাধু। আমি তাং বদে আমার ভান্তে আসো নাকি ভান্তে ভান্তে নামো নামো তাস্যা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa বুদ্ধাং শরণং গচ্ছামি buddhang saranang gacchami dhammang শরণং গচ্ছামি dhammang saranang gacchami sanghang শরণং গচ্ছামি sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhaং গচ্ছামি dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang শরণং গচ্ছামি dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang শরণং গচ্ছামি
Dutiyampi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ Sharaṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ Sharaṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Sanghaṃ Sharaṇaṃ Gacchāmi. Tatiyampi Sanghaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Tisarana Gamanaṃ Sampurnaṃ. Amamante. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Adinādana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Odinnadana Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Kameshu Micchācarāyamani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Tara Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Sura Mereya Matavadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surame Pamadatana Veramuni Sikkhapadam Samadhiyami. Sadhu 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 imang te sarana sabding pansa silang dhammang sadhukang shakitang katva apamadena silang sampadeta. Amamante. Abhivadena silata nityang buddha ayino tattaro dhamma vaddanti ayannang shukang balang ayuraroga sampatti shaga sampatti medasa etapi nibbana sampatti hinate samijjatuti. সাধু সাধু সাধু। বান্তে অনেকদিন বন্দনা। অসুস্থ থাকার পর পূজনীয় ভান্তে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। পূজনীয় ভান্তে আমাদেরকে ভুলতে পারেন নাই, আর আমরাও পূজনীয় ভান্তেকে ভুলতে পারি নাই, যার কারণে পূজনীয় ভান্তে আবারও এসেছেন আমাদের মাঝে আমাদেরকে ধর্ম দেশনা দান করার মানুষে। আসুন আমরা পূজনীয় ভান্তেকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আশীর্বাদ করে পুণ্য দান করে ভালো থাকেন। বন্দনা ভান্তে, শুভ নববর্ষ। আপনি তো আসেননি অনেকদিন। মঙ্গল হোক মঙ্গল হোক, ভালো থাকেন। নববর্ষ লেট হয়ে গেছে সবাই। হ্যাঁ, আপনি আসেননি তো তাই। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন
ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা বিদেশনাচার্য শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত স্থবির ভান্তে বড়াইবাগান পশ্চিম খুলশী মহানগর চট্টগ্রাম। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার বন্দনা মান। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ত্রিকালের শাস্তা জগৎগুরু মহাজ্ঞানী দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শক দেবমানব পূজ্য ধর্মরাজ অরহত তথা সম্যক সমুদ্রকে নবশিরে বন্দনা জানাচ্ছে। আমাদের AITSS এর আমাদের আশীর্বাদ ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় দিকপাল মহাতর মন্ত্র দেশে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছে। অপর ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্য নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছে। ইসলামদের প্রতিষ্ঠা শেষ। আপনারা ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা মিলন বড়ুয়া সহ উপদেষ্টা মন্ডলী দেশে বিদেশি লিডারগণ উপস্থাপক সহ ITSS এর পরিবারভুক্ত সবার প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ধর্ম বেশ অনেকদিন পর ধর্ম দর্শনা ফান করেছেন, কৃতজ্ঞ। এতক্ষণ আপনারা যারা এই মুহূর্তে জুমে উপস্থিত আছেন ধর্ম দর্শন শ্রবণ করার জন্য আপনাদের প্রতি উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বেশ অনেকদিন হইল আবার আসলাম আপনাদের এখানে। তো আসলাম যে আসলে 75 বছর বয়স হলেও মানুষের চোখের একটু ছানি পড়ে। তা এখন তো ডাক্তাররা মানে রুগী গেলেই শুধু ওই মতো বসে রয়েছে অপারেশন করে লাগানোর জন্য। এটা আর একটা প্রোগ্রাম বানাইছে তারা আই হসপিটাল গুলাতে। আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আমারও ডেট ফেলাই দিয়েছিল অপারেশনের লেন্স লাগানোর জন্য। ওরা আমাদের আরেকটা রাউজানের আরেকটা বড়ুয়া ডাক্তার খুব ভালো, ওনার কাছে দেখাইলাম। বেশ কয়েকদিন বললো উনি আবার ডাক্তার ভিক্ষুদের কোনো ফিস নেয় না, খুব শ্রদ্ধাশীল। তো উনি বললো যে বানতে 3 মাস পরে করেন, এখন আপাতত না করলে আপনি ড্রপ গুলা দিতে থাকেন, ওষুধ খাইতে থাকেন ভিটামিন। তো এখন ওই ড্রপ দিচ্ছি আর কি কাজে ওষুধ ভিটামিন ওষুধ খাইতেছি, এইভাবে আছে। তা আসলে মোবাইলে এই যে পর্দার মধ্যে বেশিক্ষণ দেখা না দেওয়াই ভালো, চোখের জন্য সমস্যা হয়। এখন রেস্টে থাকার কথা আমার, তারপরেও সপ্তাহে একটা দিন একটু উপস্থিত হইতে পারলে ভালো, অনেকদিন হয় না, সেই হিসাবে আসলাম আজকে। যেহেতু বই পুস্তকের দিকে তাকানো একটু সমস্যা, আজকে আমি আমার মনের থেকে কিছু কথা বলবো, আপনারা শুনবেন। আজকে আমি আপনাদের কিছু মনের খোরাক দেব, সেগুলো আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন। দিন যত যাচ্ছে ততই এই ধর্মটা তো থেকে তো সঠিক ধর্ম দর্শন থেকে আমরা চলে আসতেছি একটু দূরে। এছাড়া আমাদের বড় বড় ভান্তেরাও যা শুনে এসেছি এই যাবৎ সব মনে হয় যেন মিথ্যায় পরিণত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনারা রাতে 10টা বাজে বুদ্ধি অন্বেষণ একটা আছে 10টা থেকে 12টা, এখানে আমার বড় সমাধি বানতে ডক্টর বড় সমাধি বানতে প্রজ্ঞা বংশ বানতে আরো বেশ কিছু বানতে আছে, বেশ কিছু না অল্প সংখ্যক ভিক্ষু, হ্যাঁ, সংজ্ঞানন্দ বানতে। এবং ওদের কথা যা শুনি সব মিথ্যা মিথ্যা। তারা বলতেছে জন্ম বলতে কিছু নাই, হ্যাঁ, এই জন্মে যা এই মৃত্যুর পর দেহ শেষ, শেষ মানুষ সবই শেষ, আর কিছু নাই, ভালো মন্দ সবকিছু
এই জন্য এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে কথা। হ্যাঁ, কথাগুলোর মধ্যে শুনতেছি এখন এগুলা চলতে পুনর্জন্ম বলতে কিচ্ছু নাই। এরা বলতেছে তাই, আবার বলতেছে কি এই যে 28 বুদ্ধ এক এক বুদ্ধ উৎপন্ন হয় অনেক কল্পান্তর পরে। হুম তো এখন কথা হচ্ছে এগুলা বলতেছে সব এই যে এক এক বুদ্ধর মাতা এটা পিতা এটা অমুক গ্রামে জন্মগ্রহণ করছে, ওই 1,00,000 বছর, 80,000 বছর, 60,000 বছর তাদের আয়ু ছিল। হ্যাঁ, এই নাম ছিল। এগুলার সব রূপক কল্প কাহিনী, এগুলার কোনো অথেন্টিটি নাই, কোনো বিশ্বাসযোগ্য নাই। আর না থাকার কতগুলা ডকুমেন্ট আছে, যেমন সেটা হচ্ছে আমাদের গৌতম বুদ্ধের তো 2,500 বয়স, 2,569 বুদ্ধাব্দ বল 59, কিন্তু 69, কিন্তু গৌতম বুদ্ধের জীবনী বা ত্রিপিটকে বা লেখা হয়েছে কখন? হ্যাঁ, মুখে মুখে বলতো, ছাপাখানা ছিল না, বই ছিল না। সংগতির দিকে কি বা শ্রীলঙ্কাতে গিয়া প্রথম তাল পাতাতে লেখা শুরু করছে, ওই নাই, ছাপাখানা নাই। পরবর্তীতে বার্মিজ সংজ্ঞায়নে তখন বার্মিজ ভাষায় আকারে এই পুস্তক বাইর হয়েছে। তো সেই জায়গাতে এই যে বুদ্ধ বংশ গুলি যে কল্পান্তরের কথা, এটা পাইলো কোত্থেকে? এটা তো ছিল না, কোন কিছু ছিল না। হ্যাঁ, তো এরা পাইলো কোত্থেকে, লিখলো কোত্থেকে? সব রূপক কথা হিসেবে তারা বলতেছে। কথাগুলি অবিশ্বাস করার কোনো যুক্তি নাই, বিশ্বাসও আছে। এই যে গৌতম বুদ্ধ যে সময় দীপঙ্কর বুদ্ধর আমলে সুমধা তাপসী হিসাবে প্রার্থনা করছে, এগুলা কোথায় পাইছে? এই কোথায় দীপঙ্কর বুদ্ধ, কোন আমলের কথা, এই কে বলছে? উনি যে সুমধা তাপস ছিল, এগুলা ডকুমেন্ট কি? তা আসলে এগুলা তো কথা, সত্য কথা, এগুলো ডকুমেন্ট কি? কে জানতো, কে বলছে কথাগুলি? এগুলো আসলে চিন্তার বিষয়। এই বুদ্ধ বংশ বই, এই জাতকের বই, এগুলা সব রূপক কথা। ওই মহাভারত যেরকম যেরকম রামায়ণ মহাভারতের এই এগুলো সেই বুদ্ধ বংশ বা এই কথাগুলি, এগুলা সব রূপক কথা হিসাবে, যেগুলো কোনো অথেন্টিটি ছিল না। অবিশ্বাস করার কথাগুলো অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আমি নিজে নিজে বলতে চাই, আসলে তো কথা তো ঠিকই। হ্যাঁ, এই বুদ্ধগুলি বংশগুলা কে কে বলছে, কাকে বলছে, কোথায় বলছে, এগুলা ডকুমেন্ট কি ছিল? এগুলা যে লেখা হয়েছে, পুস্তক ছিল, বললো কিভাবে? আসলে এখন দেখতেছি আসলে কথাগুলা অমূলকও না, তারা যে বলতেছে। হম পুনর্জন্ম নাই, এরকম মৃত্যুর পরে সব শেষ, দেহ শেষ, মন শেষ, মন শেষ, সব শেষ। তা আমি এই কথাগুলি শুনে আমার নিজের ভাবাই উঠতেছে। আর আমার তাদের কথাগুলি আমিও চেষ্টা করতেছি, এগুলা আমার নিজের বিবেকের থেকে এগুলা গবেষণা করে বাইর করতে হবে, জন্মান্তর পথ আছে কি নাই। আর আমি যে কথাগুলি বলতেছি, আপনারা এগুলা আপনাদের খোরাক হিসাবে আমি এই কথাগুলো বললাম। বই পুস্তকে যেগুলো আছে, ত্রিপিটক যেগুলো আছে, এগুলো বা কতটুকু অথেন্টিটি আছে? হ্যাঁ, এগুলা অনেক তো মুখে মুখে অনেক বিকৃত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তারপরে এরপরে আমি আপনাদেরকে যে কথাটা বলতেছি, আমি তো সংস্কারমূলক কথাগুলো বলতেছি, মানে গতানুগতিক চলিয়ে এসছে, আর সেগুলোর উপর আমরা কাজ করে যে আমাদের লক্ষ্য যেহেতু দুঃখ মুক্তি, সেই দুঃখ মুক্তির সঠিক সম্যক দৃষ্টি না হইলে তো দুঃখ মুক্তি আসবে না, লক্ষ্যে তো দুঃখ মুক্তি আসবে না। আর যেভাবে চলতেছি আমরা, আয় 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 সেভাবে আমার তো মনে হয় দুঃখ মুক্তি বা নির্বাণের ধারে কাছে আসবে বলে আমার তো মনে হচ্ছে না আমাদের। এই যেমন এই যে মূর্তিকে কেন্দ্র করে, আগেও বলেছি, আবারও বলতেছি, মূর্তিকে কেন্দ্র করে জীবন্যাস করে, এই করে সেই করে, নানান পূজা আবিষ্কার করছে, পূজার গুলা মন্ত্র দিতেছে, এগুলা দিয়ে তো আমাদের নির্বাণ আসবে না, দুঃখ মুক্তি হবে না, মার্গ ফল আসবে না কখনো। আর পূজা করা মানে মিথ্যা বলা, বলে
বইয়ের মধ্যে কোন ভিক্ষু লিখে দিছে বুদ্ধ পূজার এক মন্ত্র, শিব পূজার মন্ত্র, উপগুপ্তর এক মন্ত্র, অনেকগুলো আইটেম সেখানে লিখে দিছে। ইমে নানাবিধ ফলে মূলেহি দ্বীপেহি তাম্বুলেহি লাজেহি মধুহেহি, নানান কতগুলো উপকরণ লিখছে, অথচ বাস্তবের ভিতরে সেই উপকরণ নাই। ভিক্ষু মিথ্যা কথা বলতেছে, দায়ক মিথ্যা কথা বলতেছে, মিথ্যা কথা বলতেছে। তো এইসব মিথ্যা কথা বলে এইটা কি বুদ্ধ পূজাবাদী ধর্ম? অথচ পূজা সর্বস্ব ধর্মে আমরা পরিণত করতেছি। মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছি বুদ্ধ মূর্তি দান করলে বুদ্ধ হবে। এটা কার কথা? এটা ত্রিপিটকে আছে না বুদ্ধ বইলা গেছে? হ্যাঁ, অথচ চলতেছে সমানে এইসব কথাগুলি। তো এই যে মনে করো এই কঠিন শিবর দান করে আসলে উপমা দেওয়া হয়, হ্যাঁ, ইয়া ইয়া বুদ্ধ অমুক অমুক সময় অমুক কালে অমুকের সময় এতবার দেবলোকে, এতবার ব্রহ্মলোক, দেবরাজেন্দ্র এতবার স্বর্গে, এতবার রাজ চক্রবর্তী, কথাগুলি যে বলা হয়, হ্যাঁ, কোন কোন জন্মে, এই ডকুমেন্ট গুলা কোথায়? এই ডকুমেন্ট পাইছে কোত্থেকে? এই ডকুমেন্ট গুলি কে লিখছে, কোথায় লিখছে? হ্যাঁ, অনেক জন্মের কল্প কল্পান্তরের কাহিনীগুলি, এগুলা আসলে চিন্তার বিষয়। এগুলা যে কতটি যুক্তিপূর্ণ কথা এগুলা, এটার কোনো আসলে হিসাব নাই। আমি কথাগুলো যে অমূলক সেটা বা অবিশ্বাসের সেটা ধরে নেওয়া যায় না। কথাগুলি তো সঠিক লেখাগুলা। তাই এখন আমি যেটা আজকে সংক্ষেপে বলবো, বেশিক্ষণ বলবো না। ধর্ম ITS জন্ম থেকে প্রতিদিন বিজ্ঞ ভিক্ষুদের কাছ থেকে আপনারা ধর্ম কথা শুনে এসতেছেন। আর আর কত শোনা লাগবে? আর কত শুনে লাগবে? তাই বই পুস্তক পড়লে আর এত শোনাশুনি করলে তো সঠিক বৌদ্ধ ধর্ম বোঝা যাবে না। সঠিক বৌদ্ধ ধর্ম বুঝতে হলে একটাই মাত্র পথ। বুদ্ধ যেমন ধ্যান করে বুদ্ধত্ব লাভ করে জ্ঞানী হয়েছেন, আমাদেরও অত ত্রিপিটক বিশারদ অত কিছু জেনে আর দরকার প্রয়োজন হবে বলে আমার তেমন মনে হয় না। নিজে নিজে ওই বুদ্ধের নীতিমতে ধ্যানের চর্চা করতে হবে। কথা হচ্ছে এটাই ধ্যানের চর্চা করলে আর এত জানাজানির দরকার নাই। কি জানতে হবে? ধ্যানের নিয়মটা জানতে হবে এবং সবসময় স্থিতিতে থাকতে হবে। বুদ্ধ বলছে ভাবনা বিরতা হন্তু গচ্ছন্তু দেবতাগতা। এই কথাটারও কিন্তু যুক্তি আমার কাছে একটু খটকা। ওই দানাং দদন্ত সদের শিলাং রক্ষন্ত সভ্যতা ভাবনা বিরতা হন্তু গচ্ছন্তু দেবতাগতা। দেবতারা কোথায় গত করে, কোথায় থাকে? দেবলোকে। আমাদের লক্ষ্য তো দেবলোকে নয়। এই কথাটাও কিন্তু আসলে যুক্তিপূর্ণ হচ্ছে না। গচ্ছন্তু দেবতাগতা না কই বলতে হবে গচ্ছন্তু নিব্বানাং, যেহেতু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, স্বর্গে যাওয়া আমাদের ব্যবস্থা না। গচ্ছন্তু দেবতাগতা না হলে গচ্ছন্তু নিব্বানাং, এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে বলে আমি মনে করি। তো এই দান দিতে হবে, জন্মে জন্মে সুখে থাকতে হলে দানের প্রয়োজন আছে। শিলাং রক্ষান্ত সদা, শীল পালন করতে হবে আমাদের, সবসময় শীল পালন করতে হবে। শীল পালনের দ্বারা অকুশল কর্ম হবে না, কুশল কর্ম হবে। কিন্তু আবার দান করলে তো কুশল কর্ম হবে, আবার সংস্কার হবে, জন্মের বীজ হবে, পুনর্জন্ম পুঞ্জীভূত সংস্কার নিষ্ক্রিয় হবে না। শীল পালন করলে হয়তো কুশল কর্ম হবে, অকুশল কর্ম হবে না, কিন্তু পুঞ্জীভূত সংস্কার নিষ্ক্রিয় হবে না। সেজন্য আমাদের দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য কি করতে হবে? পুরাতন সংস্কারগুলি নিষ্ক্রিয় অকার্যকর্মণ্য করতে হবে। নাবাং নাত্তি সম্ভবাং, নতুন ভাবে লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তির দ্বারা যেন কর্ম না হয় সেজন্য সজাগ সচেতন থাকতে হবে। ভাবনা বিরতান্ত, কারণ ভাবনাই হচ্ছে দুঃখ মুক্তির একমাত্র পথ। কিভাবে? ভাবনার দ্বারা যখন এই মানুষের চিত্ত বহির্মুখ থেকে অন্তর্মুখী হয়, তখন মানুষের ভিতরে পুঞ্জীভূত যে সংস্কার বিদ্যমান, সেই সংস্কারগুলি ভেসে আসে যখন যেরকম লাগে সেটাকে সেইভাবে জেনে জেনে অগ্রসর হইতে হবে। কারণ ধ্যানের কথা হচ্ছে পুরাতন সংস্কারকে অকার্যকর করা, নতুন সংস্কার বন্ধ করা, অর্থাৎ লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তির দ্বারা যেন কোনো কর্ম না হয়,
সজাগ সচেতন থাকা। তাহলে যে সংস্কারের কারণে পুনর্জন্ম, সেই সংস্কার আর বিদ্যমান না থাকলে মানুষ কি করে, তখনই পুনর্জন্ম বন্ধ হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নাই। লক্ষ্য তো পুনর্নির্বাণ মানে পুনর্জন্ম, পুনর্জন্ম, বারবার জন্ম, সেটা বন্ধ করা। এটা করতে গেলে একমাত্র সত্যগুণের একমাত্র বিশুদ্ধি পথ হচ্ছে ভাবনা। সেই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, ভাবনা বিরত হন। তো সবসময় বিরতিহীন ভাবে ভাবনা করতে হবে। আসলে মনে রাখবেন, দুঃখ মুক্তির জন্য, নির্বাণ লাভ করার জন্য, মার্গফল লাভ করার জন্য ঘর সংসার ত্যাগ করার দরকার নাই, পাহাড় পর্বত গুহায় যাওয়ার দরকার নাই, ভিক্ষু হইতে হবে, নট নেসেসারি। যে যেখানে আছেন আপনারা ঘর সংসারে শুধু মনকে নিয়ে থাকবেন, শুধু মনকে নিয়ে থাকবেন। যে কাজই করেন না কেন, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য যা করেন না কেন, সবসময় একটু সজাগ সচেতন থাকবেন। ইংলিশে বলা হয় অ্যাওয়ারনেস। অ্যাওয়ারনেস ইজ দ্য কি অফ বুদ্ধিজম। সজাগ সচেতন থাকাতে হচ্ছে বুদ্ধের ধর্ম। সবসময় সজাগ সচেতন লাগবেন যেন কায় বাক্য মনে যেন আর বিন্দু বিসর্গ অকুশল না হয় লোভ দেশ মোহ তৃষ্ণা আসক্তির দ্বারা। সেজন্য এটা অভ্যাস করবেন, আপনারা সবসময় সজাগ সচেতন থাকবেন। অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা চেতনা অনুতাপ অনুশোচনা করবেন না। ভবিষ্যতে কোনো চিন্তা চেতনা পরিকল্পনার দরকার নাই। মনে আসবে কিন্তু এগুলা, মন তো বাধা না, মনকে বাধা রাখবেন না, মনকে ছেড়ে দিবেন। মনের পিছনে পিছনে শুধু আপনি অবজার্ভ করবেন, বাঁধার কোনো দরকার নাই। মনকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিবেন। মন তো স্বাধীন, শুধু মনের পিছনে পর্যবেক্ষণ করবেন। মনে কি অতীতে নিয়ে আছে, অতীতের কোনো ঘটনা নিয়ে যদি চিন্তা চেতনা করে, শুধু জানবেন, যেটা মনে উৎপন্ন সেটা জানবেন, স্মৃতি করবেন সেইভাবে। অতীতের ভবিষ্যতে কোনো যদি পরিকল্পনা বা কিছু করার যে চিন্তা চেতনা করে, পরিকল্পনা করে, সেটাও জানবেন যে পরিকল্পনা করতেছে। আপনার লক্ষ্য থাকবে অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নয়, শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্ত। বর্তমান মুহূর্তে দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা উৎপন্ন হয় সেটাই জানুন। এই জানাটা হচ্ছে বিদ্যা, না জানাটা অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়। সুতরাং জানলে সংস্কার হবে না, পুনর্জন্মের হেতু হবে না, দুঃখের কারণ হবে না। শুধু আপনারা সজাগ থাকবেন, শুধু সজাগ থাকবেন। যেখানে থাকেন না কেন, মনের মধ্যে কি ঘটনা ঘটে জানবেন, সাথে সাথে দেহের মধ্যে কি ঘটনা ঘটে সেটাও জানবেন সাথে সাথে। এই জানাটা হচ্ছে কাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানাটা বিদ্যা, না জানাটা অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে সংস্কার হয়, জানলে সংস্কার হবে না। এটাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ করবেন। এটি হচ্ছে উত্তম কাজ। দুঃখ মুক্তির একমাত্র কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্তকে থাকা। এটা চর্চা করেন, এটা সবসময় চর্চা করেন। বর্তমান মুহূর্তে কি ঘটতেছে দেহ এবং মনে, এটাই শুধু জানবেন। এটাই, আর কোনো কিছু জানার দরকার নাই। শুধু এটাই জানেন, বর্তমান মুহূর্ত। বর্তমান মুহূর্ত, এই মুহূর্তের মধ্যে অতীত হয়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ মুহূর্তের মধ্যে বর্তমানে আসতেছে। আপনার কাজ যে অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নয়, শুধু বর্তমান মুহূর্ত। এই বর্তমান মুহূর্তের কর্মের মাধ্যমেই আপনার সুখ এবং দুঃখ মুক্তি, নির্বাণ মার্গফল নির্ভর করবে। সেজন্য শুধুমাত্র সবসময় বর্তমান মুহূর্তকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করবেন। এটা প্র্যাকটিস করবেন, অভ্যাস করবেন। এই জন্য নির্দিষ্ট আসন নিয়ে বসতে হবে কোনো দরকার নাই। উঠতে বইতে, খাইতে লইতে শুইতে, যখন যে পরিবেশ থাকেন না কেন, শুধুমাত্র বর্তমানকে নিয়ে থাকবেন। বর্তমানে কি ঘটতেছে সেটাই জানবেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করবে। এই জানার ভিতরে কোনো লোভ দেশ মোহ যেন জড়িত না থাকে, তৃষ্ণা আসক্তি জড়িত না থাকে। হ্যাঁ, মুহ্যমান হওয়া যাবে না, বিচার বিশ্লেষণও করা যাবে না। শুধুমাত্র যা ঘটতেছে শুধু জানেন, শুধু জানেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জানেন। এইটাই, এর বাইরে আর কোনো কিছু দরকার নাই। এইভাবে যখন ভাবনার অভ্যাস করবেন, তখন আপনার কাছে সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন মন হয়ে যাবে। আর বাহ্যিক যেগুলা প্রচলিত ধর্মের নামে যেগুলা করা হচ্ছে, এই যে মানব চিহ্ন পূজা, কামনা বাসনা প্রার্থনা,
হ্যাঁ, মূর্তি বানায় মুক্তি কামনা, দেশ দেশান্তর করে মুক্তির কামনা, এইসব মানসিকতা আর আপনার কাছে থাকবে না, থাকবে না। যতই অভ্যাস করবেন এই স্মৃতি ভাবনা, ততই মিথ্যা দৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণা থেকে আপনি মুক্ত হবেন, উত্তরণ ঘটাবেন। তখন সক্কায় দৃষ্টি, তিনি বিচিকিৎসা, সংশয়, সন্দেহ, তারপরে শিলব্রত পরামর্শ, ওই মানব পূজা, কামনা বাসনা প্রার্থনা, এইসব গুলো আপনার মনের মধ্যে আসবে না, আসবে না। তো আসলে আমরা এই ত্রিপিটক বিশারদ, ডক্টরেট ডিগ্রি বা বই পুস্তক পড়ে ধর্মীয় একটা লাইনে তো আমরা পরিবর্তন করতেছি না, সংস্কার করতেছি না। ওই যেগুলা বইয়ের মধ্যে লিখে দিছে ভিক্ষুরা, সেগুলোই আমরা করতে আছি। হ্যাঁ, সঠিক বুদ্ধ ধর্ম, এই যে শীল সমাধি, প্রজ্ঞা, হ্যাঁ, আর্যষ্টাঙ্গ মার্গ, এটা নিয়ে আমরা চর্চা করতেছি না। আমি মনে করি আপনারা শুধু আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করে চলেন, শুধু শীল পালন করবেন, শীল লঙ্ঘন করবেন না। আর সব সময় ঘুম থেকে উঠা থেকে রাত্রি ঘুমানো পর্যন্ত দীর্ঘ সময় স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞান হিসেবে থাকবেন। এই দীর্ঘ সময় স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞান, সম্প্রমাণের সম্প্রসারিত, হ্যাঁ, জ্ঞান। তো সেটা একমাত্র যে মুহূর্তে যেটা ঘটতেছে, যে মুহূর্তে যে কাজ করতেছেন, সেই কাজে মন রেখে জেনে জেনে করবেন। মন যাতে আপনার অজ্ঞাতে, অজান্তায়, আপনি অন্য মনস্ক আনমাইন্ডফুল হয়ে যেন কোনো চিন্তা চেতনা উৎপন্ন না হয়, অতীত ভবিষ্যতের, সেটা খেয়ালে উঠবে, অতীতের কথা উঠবে, আপনি জানবেন যেটা উঠছে, স্মৃতি করবেন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আসবে, মনে করবে। আপনার কাজ হচ্ছে শুধু জানা, যে মুহূর্তে যেটা সেই মুহূর্তে যেটা জানলে স্টপ হয়ে যাবে, না জানলে এগুলা কন্টিনিউ করতে থাকবে, তখন আপনি অগ্রসর হইতে পারবেন না। হ্যাঁ, মনকে ছাড়িয়া দেন, জাস্ট মনকে বাঁধার কোনো দরকার নাই, শুধু মনের পিছে পিছে আপনি পর্যবেক্ষণ পাহারাদার হিসেবে থাকবেন। এটি হচ্ছে নিয়ম, এবং তা বর্তমান মুহূর্তের ভিতরে স্মৃতির মাধ্যমে আপনার জ্ঞান উৎপন্ন হবে। সেই জ্ঞানে মিথ্যা দৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণার থেকে দুর্বৃত্ত হওয়ার পথ। বর্তমানে আমরা ধর্মের নামে যেগুলা করতেছি, এগুলা দিয়া প্রতাপত্তি মার্গ ফলের ধারে কাছে আসার কোনো সুযোগ নেই। অথচ দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে আমরা যদি হারাই ফেলি, আবার যে মনুষ্যকুলে আসবো, বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করব, বা আবার যে এই ধ্যান করে মার্গফল লাভ করব, সেই আশা দুরাশা। এই জন্মের সময়টাই আমাদের কাজে লাগাইতে হবে। আবার আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণে বহু জনে ভবিষ্যতে বুদ্ধ আসবে, আর্য মিত্র, সেটার উপরে আমরা মুক্তি পাবো আশা করি। এই আশা দুরাশা, এগুলো হলো আমাদের অজ্ঞতা। যে সময় আমরা এখন আছে সেটাকেই কাজে লাগাইতে হবে। যারা সত্যিকার দুঃখ, সংসারে দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করেছে, তারা তো আর ভবিষ্যতে জন্ম হওয়ার কোনো আশা করার কোনো যুক্তি হইতে পারে না। এই জন্যই অন্তকে নির্মাণের স্রোত হইলেও অ্যাটলিস্ট পড়া দরকার, আমি মনে করি আর কি। যা হোক, বেশি কথা বলবো না। আমাদের ধর্মের নামে অনেক রূপক কল্প কাহিনী আছে, যেগুলো আমরা এতদিন বিশ্বাস করে এসেছি। আবার কিছু অতিরিক্ত কিছু বলা হচ্ছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের বিবেকে যুক্তি না আসবে, সেটা বিশ্বাসও করা ততটুকু যুক্তিপূর্ণ হবে না। নিজেই সেগুলাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে হবে, কথাটা সঠিক কিনা। হ্যাঁ, তা আমি আশা করব আপনারা সঠিক বুদ্ধের ধর্মটা জানার চেষ্টা করেন। প্রচলিত যে ধর্মের নামে যেগুলো করতেছি, এগুলা যদি আমরা অনুশীলন করে, এগুলা মিথ্যা দৃষ্টির জন্মদাতা, এগুলা সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সুদূর পরাহত। সুতরাং সঠিক ধর্মটা জানা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসারে জীবন যাপন করেন, এবং সবসময় স্মৃতিতে থাকেন, বর্তমান মুহূর্তকে নিয়ে থাকেন, দিয়ে মনে কখন সেটা জানবেন। এটাই। আমি আর দীর্ঘায়িত করবো না, পরে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে কিছু জানার থাকলে বলবো। আপাতত এখানে শেষ করছি। তো এতক্ষণ ধর্ম দর্শনা করে যে পুণ্য হয়েছে, যে জ্ঞান হয়েছে, এই পুণ্য জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের মিথ্যা দৃষ্টি ভ্রান্ত না দুর্বৃত্ত হোক, সম্যক দৃষ্টি সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হোক,
এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মে যাতে আমরা বিদর্শন ভাবনার অনুশীলন করে অন্তরকে নির্বাণে চলে পড়তে পারি, চারি অপর বন্ধ করতে পারি, তোতাপতি মার্গফল লাভ করে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের ধর্মদর্শন এখানেই শেষ করলাম। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক, শান্তিতে বসবাস করুক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। অনেকদিন পর পূজনীয় বান্তা আমাদের মাঝে এসেছেন। আজকে গুরুত্বপূর্ণ সাধু একটি সাধু সাধু। বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা অপ্রিয় সত্য। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্ত। মঙ্গল। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে দুর্ঘটনা বিভিন্ন কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন প্রবাসী উপদেষ্টা ধর্মদর্শী বড়ুয়া মহোদয় দ্বারা। ধন্যবাদ দাদা। সাধু সাধু সাধু। বিদ্যুৎ নাম আমি প্রথমতে তথাগত সম্মুখ থেকে নতশিরে বন্দনা করিতেছি ITSS এর বড়বান থেকে বন্দনা করিতেছি, আজকার ধর্মদেশক বান থেকে বন্দনা করিতেছি, আরো অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ থাকলে এরা বন্দনা করিতেছি। ITSS এর সকল সদস্যবৃন্দকে নমস্কার ও ধন্যবাদ দিয়ে সবার পক্ষ থেকে আমি পুণ্যদান করিতেছি। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতা সর্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতা সর্বধম্মানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতো সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতা সর্বসঙ্গানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু তে। নাকাতায় কাবুতাহানং পাবগাহো নিবারণং পরিতস্সনুভাবেন অন্তো তে সংউপদ্রবেতি। ইদং মে আতিনাং হতো সুখিতা হন্তু ইয়াতয়ো
idang me atinang hoto sokita hontu yatayo idang me atinang hoto sokita hontu yatayo unname udakang batang yataninang babatati ewa mewa ito dinang petanang ugakapati ewa mewa ito dinang atinang ukakapati etabari mahapura paripuranti sagarang etavatasayamehing sampadang punya sampadang sabbe deva sabbe shatta sabbe bhuta anumodanto sabba sambatti siddhya akasatasa bummata devanaga Hui Mudetto sorry. Silang Rakkanto Buddho Shasanang Silang Rakkanto Buddho Desanang Silang Rakkanto Mang Parang Imena Puya Kamena Name Bala Samagamo Satang Samagamo Hoto Ewa Nibbana Pacciya Idang me danang Idang me punyang Idang me silang Asavakaya bahang Hoto Nibbanasa pasayo hoto Sabbe shatta sukita hunto Sabba dukkha pamusato bhavato te tato te সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ পূজনীয় ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে অভিমত প্রকাশ করছেন দিল্লি থেকে সম্মানিত উপাসিকা গোপাবরুয়া মহাদয়া দিদি। দাদা নমস্কার। প্রথমে সর্বপ্রথম আমি বুদ্ধকে বন্দনা করি। এরপর আমাদের জুম মিটিং এর বড় ভান্তে আশীর্বাদ ভান্তেকে আমি বন্দনা জানাই। আজের ধর্মদেশক ভান্তে সন্ন্যাস ভান্তে এবং সমস্ত যত ভান্তে সমন রয়েছেন সবাইকে আমি বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকে কৃষ্ণনায় ভান্তে যথাসত্য বলেছেন, উনি এইভাবেই মানে কি একটা চর্চা করে থাকেন। আমাদের উপর ছেড়ে দেন তার বিচারের জন্য কি আমরা সেটাকে কতখানি মানে সম্মতি দিচ্ছি বা দিচ্ছি না। কিন্তু ভান্তে যেখানে ভান্তেদের কোনো
ইয়ে নেই ভালো ভালো ভান্তিদের, সেখানে আমাদের প্রশ্নোত্তর বা আমাদের ইয়ে রাখতে পারে। তবুও আমি এইটুকুন বলতে চাইছি ভান্তে, আপনি তো যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আপনি এটাও বললেন যে সবচেয়ে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমাদের যা করা দরকার ভাবনা এবং দান। তো ভাবনা তো ঠিক আছে, আমরা নিজেদের জন্য নিজেদের মঙ্গলের জন্য আমরা যে যেমন করে হোক যেমন ভাবনা করছি, কিন্তু আপনি বললেন দানের কথা। যদি ভিক্ষু সংঘই তার উপযুক্ত দান নেবার যোগ্য না হয়, তো আমরা দানটা দেবো কাকে? কারণ কি আপনার মতে তো কেউই ঠিক নয়। আর আমরাও দেখতে পারি, অনেক জায়গায় দেখতে পাই যে তারা অনেকেই যোগ্য নন, কিন্তু আমরা তো এইভাবে ছাঁটাছাঁটি করতে পারবো না, দান দিতেই হবে। তো সেটা তো আমাদের দানটা ঠিক লাগছে না বলেই মনে হচ্ছে। তো সেটার জন্য আপনি কি বলবেন? রাইট। কত যেতে ক্ষেত্র বিশেষে দান দিলে পুণ্য হবে, এটা তো সত্য কথা। এটা তো হ্যাঁ। সত্য কথা, কথা বুঝছেন? হুম। তো এখন চরিত্র তো আপনি আমি জানি, আর আমি সত্য কথা বলার চেষ্টা করি। আর হুম। সবার সম্পর্কে না জানলে আপনি বলবেন আমি খুব শীলবান, কিন্তু জানলে অত আমার ভিক্ষু জীবনও নাই, অত পারাজিকা করি আরে। হ্যাঁ, তো এ কত হচ্ছে যে কি, যাদের কর্মফলের জ্ঞান নাই তারা তো এগুলা করবেই। তো আপনি আহ, যেহেতু দান দেওয়া মানে কি, দানের গুরুত্ব কি? দানের গুরুত্ব হইলে ত্যাগ করা, ত্যাগ করলে পরে আপনি সেটা কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আপনার সংস্কার হচ্ছে, বীজ রোপণ হচ্ছে, জন্মের জন্য মানে আপনি যেখানে থাকেন না কেন অত এর প্রতিদান আপনি পাবেন। গাছ বীজ রোপণ করলে যেমন গাছ হয়, ফল পাওয়া যায়। তো এখনো অন্যের এত তুলনা না করে আপনি দান দিবেন, আপনার শিলপার্মে গুণের পার্মে আপনার শ্রদ্ধা ভক্তির কারণে আপনি পুণ্য পাবেন। এখন সেই দাতা ভালো শিলবান জ্ঞানী দাতা পাইলে তো বেটার, আর না পাইলে আর কি করা যাবে, কি করা যাবে, ক্ষেত্র বিশেষে দাতা দিতে হবে দাতা আর কি। কি গ্রহিতা? দাতা কি গ্রহিতা আর যিনি তাছাড়া আপনি মনে করেন একটা একটা অভুক্ত কুকুরকেও দান করতে পারেন, একটা গরিব দুঃখী তাদেরকেও আপনি দান করতে পারেন। হ্যাঁ। হ্যাঁ, যারা সত্যিকার ভাবে প্রয়োজন আছে, নিডি, দেওয়া হুম। দরকার, আমি হুম। মনে করি সেভাবে দিল আপনার পুণ্য তো হবেই। আপনার শিলগুণে পারমিক গুণে দান এই যাচাই করি দিবেন আর কি। আপনার শ্রদ্ধা ভক্তির উপরে কে কি কার কি চরিত্র এটা না জেনে আপনি দান করতেছেন শ্রদ্ধার সহিত, এইটুকু বিচার বিশ্লেষণ না করে এভাবে করবেন আর কি। ঠিক আছে ভান্তে, বন্দনা। হ্যালো। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন ধীমান বড়ুয়া দাদা। দাদা বলুন। আজকের ধর্ম যে সদ্ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণে ছিলেন পরম পূজ্য বিদর্শনাচার্য আশীন বুদ্ধরকি ভান্তে, আমাদের মাঝে বহুদিন পরে আজকে আমাদেরকে ধর্মদান করলেন। আমরা খুবই উপকৃত এবং আমরা কিছু ধর্ম আলোচনা শুনে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং কুশলকর্ম করার মানসে আমাদেরকে আজকে ধর্ম দেশনা করলেন। আমরা ভান্তের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই। ভান্তে বহুদিন পর আমাদের মাঝে আসলেন, আমরা খুবই আনন্দ উপভোগ করছি। এবং ভান্তে গত 16 থেকে 22শে মার্চ 7 দিন ব্যাপী বিদর্শন ভাবনা পরিচালনা করেছিলেন চন্দনাইশের কানাই মাদারিতে, সেটা আমরা জেনেছিলাম। তো এরকম বহু জায়গায় ভান্তে এই পুণ্যকর্ম বিদর্শন ভাবনা করে আসছেন। আজকে শেষের মাধ্যমে আমাদেরকে ধর্ম আলোচনা করলেন। ভান্তের আজকে প্রতি কথা প্রতি শব্দ খুবই মূল্যবান। ভান্তে আজকে আমাদের মূল কথাগুলো বললেন যে আজকের সমাজে ধর্মকে নিয়ে ধর্মের মধ্যে আমরা ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারি না, বিভিন্নভাবে এলোপাতালি জীবনযাপন করছি। যত জাঁকজমক অনাচার গুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে ভান্তে, সেগুলোকে আমাদেরকে সজাগ এবং দৃষ্টিগোচর করলেন।
আমরা যেন মূল সার গ্রহণ করে মনুষ্য জন্ম সার্থক করতে পারি, সেটাই ভান্তে আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে সজাগ সচেতনতার মাধ্যমে আমাদের পথ প্রদর্শন করেন। ভান্তের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ভান্তে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই বলে থাকেন, মূল কথাগুলো হলো যে সজাগ সচেতনতার মাধ্যমে কাজ করতে হবে, এবং আরো মূল কথা বলেন যে বর্তমান মুহূর্তে জেনে জেনে কাজ করতে হবে। ভান্তের প্রতিটা শব্দ কুশল আলোচনা আমরা খুবই উপকৃত হই, কিন্তু আমরা এই কথাগুলো যদি মাঝে মাঝে সঠিকভাবে পালন করি এবং মাঝে মাঝে ফেসবুকের মাধ্যমে পুনরায় শুনি, এবং দৈনন্দিন জীবনে যদি আমরা প্রত্যেক জীবনে এগুলোকে শীল অনুভূতির মাধ্যমে কার্যকলাপে সার্থক করতে পারি, তাহলে ভান্তের এই মূল্যবান সময় এবং আলোচনা সার্থক হবে। তো ভান্তের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ভান্তে প্রতি সময় মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন, এরকম আলোচনা আজকাল খুবই দুর্লভ। তো ভান্তের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। ভান্তের এই বয়সও আমাদেরকে ITSS এর মাধ্যমে এরকম ধর্মদান করে এসছেন, অতীত বহু আলোচনা করে এসছেন। তো ভান্তের কাছে আমি একটু বিনীত একটু জানার ইচ্ছা ভান্তে, বিভিন্ন হুঁশ চেতনার মাধ্যমে বিভিন্ন হুঁশ চেতনার দুর্বলতার মাধ্যমে বিভিন্ন বিপদমুখী এবং বিপদগামী হই। তাই হুঁশ চেতনা বাড়ানোর উপায় কি ভান্তে? বন্দনা ভান্তে। মনের ভিতরে অনেকগুলি চেতনা আসে, কুশল অকুশল, জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার পঞ্জীভূত, সেখান থেকেও আসে। এইটার একমাত্র উপায় হচ্ছে আপনার মনে করো যে কোনো চিন্তা চেতনা ও কুশল এই কর্মগুলিতে বিরত থাকার একটাই মাত্র উপায়, যখন আপনার মধ্যে কোনো ধরনের অকুশল খারাপ চিন্তা চেতনা আসুক, যাই আসুক, লোভ আসুক, দ্বেষ আসুক, কিংবা ক্রোধ আসুক, হিংসা আসুক, এই মুহূর্তে আপনি শুধু আনাপানাসিতি করেন, শ্বাস প্রশ্বাসে নিয়ে একাগ্রতা স্থিতি করেন, মুহূর্তের ভিতরে আপনার পূর্বের চেতনাগুলি সরে যাবে, একেবারে সরে যাবে। এইটাই হচ্ছে পথ। আপনি যখন ওই যে যাই আসুক না কেন সেটা জানবেন এবং আপনি আনাপানাসিতি শুরু করে দেবেন। আনাপানাসিতি গভীরভাবে শুরু করে দিবেন, মুহূর্তের ভিতরে আপনার ওইসবগুলি সরে যাবে। এটাই একমাত্র পথ। ঠিক আছে ভান্তে, বন্দনা। মঙ্গল। পূজনীয় ভান্তের শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমরা আর দীর্ঘায়িত করছি না। পূজনীয় ভান্তে এখন আশীর্বাদ প্রদান করবেন। এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা ভান্তে। হ্যাঁ, আমি আপনাদের প্রতি সাজেশন করব, প্রচলিত এই যে পূজাগুলি এগুলা আপনারা টোটালি অ্যাভয়েড করেন। সকাল সন্ধ্যা এই যে বহুজনে চিল্লাই যে বন্দনা করে, প্রার্থনা করে, নো নিড, কোনো প্রয়োজন নাই। বরং এগুলার দ্বারা কি হয়, চিত্ত অস্থির হয়, চঞ্চল হয়। আপনি সংক্ষেপে বুদ্ধকে 1 মিনিটের মধ্যে 1.5 মিনিটের মধ্যে জাস্ট নতশিরে বন্দনা জানাইয়ে আনাপানা স্মৃতির মধ্যে বসে যাবেন। তারপরে এরপরে দেহ মানে যখন যেটা সেটা ভাবনা করবেন। এইটার উপরে আর কোনো কিছু নাই। খামাকা ওই বন্দনা প্রার্থনা এগুলা করে টুরিয়া চিল্লাই এগুলো এনার্জি লস, এগুলো অহেতুক, এসব কোনো প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই। আর কোন পূজা করে ধন পাওয়া যায় না, পূজা করে বিদ্য পাওয়া যায় না, এগুলো হচ্ছে মিথ্যা দৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণা। আমরা এত ত্রিপিটক বিশারদ এই সেই হইও আমরা এগুলার থেকে আমরা এগুলা যাচাই করতেছি না যে হয়তো কেন এগুলো আমরা চালু করতেছি। হ্যাঁ, তো আমি গতকাল এক জায়গায় গেলাম, আর কোথায়, এই যে রাউজান উপজেলার হলদিয়া। তো সেখানে একটা লোক পুলিশে রিটায়ার্ড করছে। তো কথা বলতে বানতে মাস্টার যদি ঠিক না থাকে ছাত্র কিভাবে ঠিক হয়। কথাগুলো আমার কাছে আমারটা খুব মনে লাগলো, যে মাস্টার যদি ঠিক না হয় কিভাবে ভালো হবে। আসলে তো কথা তো ঠিক। এটা কি বলছে, কি বুঝাইতে চাইছে আপনারা বুঝে গেছেন। তা আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, এই চলমান যে প্রক্রিয়ার ধর্ম এগুলোর থেকে বের হইতে হবে আমাদের। এই দুনিয়ার পূজা এগুলোর থেকে বের হইতে হবে, আননেসেসারি। তারপরে
এই সকাল সন্ধ্যা যে বন্দনা করা, যে আধা ঘন্টা কেউ আধা ঘন্টা এসে চিল্লে নট নেসেসারি, কোনো প্রয়োজন নাই। শুধু সংক্ষেপে 1-2 মিনিটের মধ্যে বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা করে শুরু করে দেবেন। হ্যাঁ, যেন মনে করেন আমরা কথাগুলো আমি আপনার যাচাই করবেন। এই যে আমরা ওখানে গিয়া যে ইতিপিশু বাগা বা আরাং সম্মার সমুদ্র মূর্তির সামনে যে বলতেছি বুদ্ধের 9 গুণ, এগুলো বুদ্ধ জানে না? না বুদ্ধ নাকি বুদ্ধর আমরা শিখাই দিতেছি তোমার এই 9 গুণ তুমি জানি রাখো? হ্যাঁ, ধর্ম 6 গুণ এগুলা আরে বলতেছি বুদ্ধের ধর্মরে আমরা এগুলা বুদ্ধ শোনাচ্ছি না। সঙ্গের 9 গুণ, সঙ্গই আমি চিল্লে বলতেছি সঙ্গের 9 গুণ, নিজের গুণ নিজের গুণ নিজে প্রকাশ করা নট নেসেসারি, এইসব গুলার কোনো প্রয়োজন নাই। জাস্ট ওখানে বুদ্ধ মুক্তি মানে জাস্ট বুদ্ধকে স্মরণ করা, অন্য কিছু নয়। জাস্ট বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নতশিরে 1-2 মিনিটে বন্দনা করে ভাবনা করবেন, সেটা হচ্ছে কাজের কাজ, আর গুলার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার ওই ফানি বদলা দেওয়া, অমুক করা তমুক করা সোয়াইন তোলে, এগুলার কোনো প্রয়োজন নেই, এগুলার ধারে কাছেও যাবেন না, নট নেসেসারি, কোনো প্রয়োজন নেই। এই শুধু মানে দান করবেন কি ওই হয়তো একটা গরিব বা একটা ক্ষুধার্ত প্রাণী, বা যেই হোক বা ভিক্ষু হোক, আপনি সাধ্য মতো দান করেন, শিল পালন করেন আর ভাবনা করেন, ওই স্মৃতি সম্পর্ক জ্ঞান হিসাবে থাকবেন। এটাই বর্তমান মুহূর্তকে নিয়ে থাকবেন। আর আপনাদেরকে বলতে যে হিংসা, ক্রোধ, রাগ, অশান্তি মধ্যে যদি কোনো অশান্তি আসে, সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে আনাপানা স্মৃতি করবেন, মুহূর্তের ভিতরে রাগ, দেশ, মোহ, হিংসা, ক্রোধ গুলা চলে যাবে। এইটাই হচ্ছে উত্তম পথ। হ্যাঁ, এইগুলা করবেন। হ্যাঁ, বর্তমানে যেভাবে চলতেছে এগুলা হইলে আপনারা ধারে কাছে আসবেন না, এসব মিথ্যে থেকে আমাদের উত্তরণ এই হচ্ছে আপনাদের প্রতি উপদেশ। নিজে ত্রাণ, অন্য কোনো ত্রাণকর্তা নেই। বুদ্ধমুক্তি দান করে বুদ্ধকে চেষ্টা করবেন না, এগুলো হলো মিথ্যা সিদ্ধান্ত ধারণা, বানাইয়া কথা, বই পুস্তকের কথা নয়। হ্যাঁ, ধ্যান করে জ্ঞানী হবে, মুক্তি দান করলে জ্ঞানী হয় না, এগুলো মিথ্যা সিদ্ধান্ত। যা হোক, আমি এইটুকু কামনা করব, জীবন এই বর্তমান যে মুহূর্তটা আছে, যে জীবনটা আছে, এটা অত্যন্ত মূল্যবান। এই জীবনে যাতে দুঃখ মুক্তির পথে সহায়ক হইতে পারেন, নির্বাণে চলতে পারেন, সে চেষ্টা চেতনা করবেন। হ্যাঁ, একটু ব্যতিক্রম হইতে হবে, সঠিক ধর্ম জানতে হবে, প্রচলিত ভাবে ধর্ম বললে মুক্তি আসবে না। এইভাবে যাও, আমি আর দীর্ঘায়িত করবো না। পরিশেষে আমি আমার জন্মান্তর সঞ্চিত পুণ্য রাশি সবার উদ্দেশ্যে সমভাবে উৎসর্গ করছি। এই পুণ্যের প্রভাবে সুখ হোক, শান্তি হোক, দুঃখ থেকে আরো এটা বলতেছি, এইটাও একটা লৌকিক কথা, লোকাচারী কথা। মানুষ একটা মূল্যে সবাই পুণ্য পুণ্য উৎসর্গ করে, তো সবার পুণ্য যদি কাজে লাগে, হে যে কর্ম করছে এগুলার ভোগ করা লাগবে না। আসলে যে এগুলা আমাদের মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশন, প্রত্যেকে যার যার কর্ম ভোগ করতে হবে। আমার পুণ্য দানের ভিতরে সে যে মুক্তি পাবে, এই ব্যাপার এটা অন্তকে আমার জ্ঞানে আসে না। এইটা হচ্ছে কথা আর কি। তবুও মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য বলি আর কি, নিজে ত্রাণ করতে, অন্য কোনো ত্রাণ করতে না, বুদ্ধ হইতে বলে গেছেন। নিজের উপর নিজের কর্ম নিজেই পরিষ্কার করার চেষ্টা করবেন, সবসময় কুশল কর্ম করবেন, ও কুশল কর্ম থেকে বিরত থাকবেন আর ভাবনা করবেন, এটাই। আর এই কথার ভিতরে কোনো কথা আছে আপনাদের? সাধু সাধু সাধু। ঠিক আছে, ভালো পূজনীয় থাকেন। বান থেকে বন্দনা। উপস্থিত সবাইকে নমস্কার, শুভরাত্রি। নমস্কার, শুভরাত্রি। মাইকটা খোলা ব্রেকগুলো শুনছে। আচ্ছা।